अंग 150। गुरप्रसाद वाहिगुरु सरला जोधे बाबा दीप सिंह साहब जी शहीद ने चंबे वाले राजे दी नौजवान बच्ची नूं देख के महा अडोल रहना। चंबे वाले राजे दी नौजवान बच्ची अति ही सुंदर सी, जिस नूं देख के सब मोहित हो जांदे सन। जिस नूं सरलथ जोधे बाबा दीप सिंह साहब जी शहीद चंबे छड्ड के आए, चित अडोल रहा। बाबा जी जस सच कायम रहे। इस तरह दे 35,000 जति शती निर्मल सूरवीर बली बहादुर सिंह साहबाना ने जालम राज दियां जड़ा पुट के खारे समुंदर च पा के केसरी निशान चला दिते। मूंह ते पट्टियां बनन दा नाम दया नहीं। दया वो है जो अनेक वारी सतगुरां दे ਸਿੰਘਾਂ ने बन्नियां बन्ना छुड़ाइयां, जिन्हां नूं राजे महाराजे भी नहीं छुड़ा सके। सो प्यारे दया सिंह साहब जी दे शीस अर्पण तो ਸਿੰਘਾਂ अंदर सर्वव्यापी महाबसमाद अंत कलावान दया ही दया आई। होर भी अनेक प्रमाण हन जी। लहू नाल लिबड़ी श्री साहब जी लैके सतगुरु परमेश्वर जी बाहर आए। देख के सारे ब्रह्मंड नूं कंबणी छिड़ गई। परम पूजनीक सच्चे सतगुरां दे बीराह दी चाल ना चलदियां सब दियां नीवियां पै गईयां। सतगुर आगम अगाध पुरख केड़ा झल्ले गुरु दी झाला। वाहिगुरु जी ने दूजी वार सीस दी मंग कीती। सतगुर आगे सीसो भेट देओ अनुसार गुरमुख महापुरुष प्यारे धर्म सिंह साहब जी ने दूजी वार सीस दिता। पिता परम सुख जी, माता अनंती जी 1726 विक्रमी 13 विसाख सोमवार दिल्ली विखे पहर रात रहिंदी तो प्रगटे। जट जाति 1752 विक्रमी नूं 27वें साल च श्री अनंदपुर साहिब जी परम पूजनीक सतगुरु दसवें पातशाह जी दी सर्वव्यापी महाबसमाद शरण च आए। अंग 151। महले दसवें जी दी आयु 29वें साल च सी। अवचल नगर सचखंड श्री हजूर साहब जी च सचखंड गए। धर्म जिथे दया है उथे ही धर्म है। कसाई अंदर दया नहीं, धर्म किवें हो सकता है। तौलो धर्म दया का पूतो अंसार। धर्म दया दा सुपुत्र है। गुरमुख महापुरुष प्यारे धर्म सिंह साहब जी दे शीस देण तो ਸਿੰਘਾਂ अंदर ताजे साबे भरमो भजो पार ब्रह्म। कहो नानक अटल एहो धर्म। सर्व धर्म मह श्रेष्ठ धर्म। हर को नाम जापे निर्मल करम। केवल धर्म गुण ही नहीं आया बल्कि ਸਿੰਘਾਂ ने पराए धर्म की भी रखिया की। जदों सिंह जालमां ते हमला करदे तां ओह घर छड्ड के भज जांदे। पूर्ण गुरु जी दे पूर्ण जति सती निर्मल सूरी बहादुर सिंह अपने धर्म च पक्के रहिंदे, पर इस्त्रियां नूं अपनियां मावां भैणां धीआं समझदे। जिवें कहा है हो ते सो कोल घुमाया गुरमत हृदय गरीबी आवै। हो ते सो कोले घुमाया पर नाड़ी दे नेड़ ना जावै। देख पराइयां चंगियां मावां धीआं भैणां जाने। इसलिए ही धर्म युद्ध निश्चय करके जित दे चढ़दियां कलां च रहिंदे। जित जित के ये पढ़दे भई जीत मेरी किरपा काल केरी। तीजा सो सच्चा धर्मी शीस गुरमुख प्यारे पूर्ण महापुरुष भाई हिम्मत सिंह साहब जी ने दिता। पिता मालदेव जी, माता लाल देवी जी जगन्नाथपुरी उड़ीसा चीवर जाति 1721 विक्रमी 15 जेठ नूं बाबे बकाले विखे प्रगटे। परम पूजनीक माता पिता जी बाबे बकाले विखे धन वाहिगुरु सतगुरु नौवें पातशाह जी की सच्ची शरण च सो सच्ची सेवा बंदगी भगती करते सन।
ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕੁਰਬਾਨੀ 1761 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਹਿੰਮਤ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਪਿਆਰੇ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਡਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਅੰਦਰ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਧਰਮ ਕਿਰਤ ਮਹਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਨਾਮਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿ ਅਨੇਕ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਹਿੰਮਤ ਆ ਗਈ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣਾ, ਭੁੱਖ ਤਰੇ ਉਨੀਂਦਰਾ ਸਹਾਰਨਾ, ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਮ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿਣਾ, ਰਜਾ ਮੰਨਣੀ, ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਮਾਰ ਸਹਾਰਨੀ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਕਾਠੀ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰਨੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੈਸੀ ਹੈ ਹਿੰਮਤ, ਜਿੱਥੇ ਦਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਇਆ ਧਰਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ। ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੇ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ ਅਸੀਂ ਮਨੂ ਦੇ ਸੋਏ, ਜਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ। ਗੁਰਮੁਖੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੁਆਰਕਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਚੌਥਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ ਪਿਤਾ ਜਗ ਜੀਵਨ ਰਾਏ, ਮਾਤਾ ਸੰਭਲੀ ਜੀ ਸ਼ੀਂਬਾ ਬਰਾਦਰੀ, ਦੁਆਰਕਾ ਵਾਸੀ 1736 ਬਿਕਰਮੀ 5 ਚੇਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟੇ। ਅੰਗ 152 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਮੇਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਮਹਾਬਿਸਮਾਲ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ। 1761 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਮੋਹਕਮ ਗੁਰਮੁਖ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਪਿਆਰੇ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਦੇ ਚਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ ਮਹਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਨਿਰਵਿਕਾਰੀ ਸੱਚੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਕਮ ਸਥਿਤ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਵੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲੈਕ ਸਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚਰਖੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਮਾਈਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਪਵਾਏ, ਆਪਣੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਪਵਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਦਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਇਆ ਧਰਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਗੌਰ ਸੇ ਸੁਣੋ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣੋ, ਜਿੱਥੇ ਦਇਆ ਧਰਮ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ 'ਚ ਅਸਥਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਥਾ ਚੁਭੀ ਰਹੀ ਸਰੁੱਤ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨਨ ਮਹਿ, ਚਿਤ ਨਾ ਪਇਓ ਹਮਰਾ ਆਵਨ ਕਹੈ। ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ 5ਵਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ ਪਿਤਾ ਗੁਰ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਅਨਕੰਪਾ ਜੀ 1732 ਬਿਕਰਮੀ 5 ਮਾਘ ਬਿਦਰਪੁਰੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਗਟੇ। ਸੈਨ ਨੂੰ ਨਾਈ ਬੁੱਤ ਕਾਰਿਆ, ਉਹ ਕਾਰੇ ਕਾਰੇ ਸੁਨਿਆ, ਹਿਰਦੇ ਵਸਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮੋ ਭਗਤਾਂ ਮਹਿ ਗਨਿਆ। ਰੱਬ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਲੀ ਰਾਜਾ ਬਰਾਦਰੀ ਚੋਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਤਨ ਹਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਸੱਚੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਾਏ ਹਨ। ਬਿਦਰਪੁਰੀ ਹੁਣ ਨਿਰਮਲ ਉਜਲ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਚਸ਼ਮਾ 12 ਮਹੀਨੇ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ 11 ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ। ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਭਗਤ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ 99 ਭਗਤ ਸੀ। 1761 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਸੋ ਸੱਚਾ ਸੀਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਜਿੱਥੇ ਦਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਇਆ ਧਰਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਸੇਵਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀਸ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ 'ਚ ਮੋਹਕਮ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਮਹਾਬਸਮਾਦੰਤ ਕਲਾਵਾਨ ਦਇਆ ਧਰਮ ਹਿੰਮਤ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ 'ਚ ਮਨ ਮੋਹਕਮ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਪਾ ਜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਿਮਾਣੇ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੋ ਮਾਨੁ ਦੇ ਅਰਥ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਮਹਾ ਮਹਾ ਪੂਰਨ ਆਗਮ ਬਿਸਮਾਦ ਹਨ ਜੀ। ਪੂਰਨ ਅਕਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਰੂਪ ਚ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਚ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜੀ ਸਾਜ ਕੇ ਪੰਚੈਤੀ ਅਸੂਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਗ 153 ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਮਹਾਬਸਮਾਦ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਰ ਬਖਸ਼ੇ। ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਰੀ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜੀ। ਯਥਾ ਨਿਮਾਣੇ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੋ ਮਾਨੁ ਸਗਲ ਕਟਾ ਕੋ ਦੇ ਵਹੁ ਦਾਨੁ ਦੋਖੋ ਵਿਛੋੜਾ ਏਕੋ ਦੋਖੋ ਭੂਖ ਏਕੋ ਦੋਖੋ ਸਖਤ ਵਾਰ ਜਮਦੂਤ ਏਕੋ ਦੋਖੋ ਰੋਗੋ ਲੱਗੈ ਤਾਨੇ ਧਾਏ ਜਾਮੇ ਜਾਮੇ ਮਰੈ ਮਰੈ ਫੇਰੇ ਜੰਮੈ ਬਹੁਤੋ ਸਜਾਏ ਪਿਆ ਦੇਸ ਹੈ ਲੰਮੈ। ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਜਮਾ ਉਗਣਾ ਬੁਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨਿਮਾਣੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਹੇ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਜਪਾਉਣ ਰੂਪ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਮਹਾਬਸਮਾਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਆਦਰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ ਮਾਣੋ ਨਿਮਾਣੇ ਤੂੰ ਧਣੀ ਤੇਰਾ ਭਰਵਾਸਾ ਬਿਨ ਸਾਚੇ ਅਨਟੇਕ ਹੈ ਸੋ ਜਾਣੋ ਕਾਚਾ। ਨਿਮਾਣੇ ਕੋ ਜੋ ਦੇਤੋ ਮਾਨੋ ਸਗਲ ਭੂਖੇ ਕੋ ਕਰਤਾ ਦਾਨੋ ਮਾਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ ਇਆਣਾ ਤਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਤਾਣਾ ਅਣਹੁੰਦੇ ਆਪ ਹੋ ਵੰਡਾਏ ਕੋ ਐਸਾ ਭਗਤ ਤੋ ਸਦਾਏ। ਏਕੋ ਫਿੱਕਾ ਨ ਗਾਲ ਆਏ ਸਭਨਾ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਧਣੀ ਹਿਆਉ ਨ ਕਹੀ ਥਾਹੇ ਮਾਨਕ ਸਭ ਮੂਲ ਵੇ ਸਭਨਾ ਮਨ ਮਾਣਿਕ ਥਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲੇ ਮਚਾਂਗਵਾ ਜੇ ਤੋ ਪ੍ਰਿਆ ਦੀ ਸਿੱਖ ਹਿਆਉ ਨ ਠਾਹੇ ਕਹੀ ਦਾ। ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਖ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਰੱਬ ਸਮਾਨ ਆਦਰ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਸ ਕਉ ਆਪੇ ਦੀਨੋ ਮਾਨੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਜਾਨੋ ਏਕੋ ਜਾਨੋ ਸੱਚੀ ਦਰਗਹ ਮਾਣੋ ਨਿਮਾਣੈ ਦਰਗਹ ਮਾਣੋ ਪਾਵਹਿ ਪਾਤੇ ਸਿਉ ਜਾਵਹਿ ਆਗੈ ਦੁਖ ਨ ਲਾਗੈ ਨਿਮਾਣੇ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੋ ਮਾਨੋ। ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜ਼ਾਲਮ ਜਿਸ ਰੰਕ ਦੀਆਂ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਜਨੀ 'ਚ ਟਕੇ ਟਕੇ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ, ਜੋ ਧੂੜ 'ਚ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿ ਕੇ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜ਼ਾਲਮ ਜਿਸ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਥੁੱਕਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਫੌਜ ਤਖਤ ਰਚਣ ਸੀਸ ਤੇ ਜ਼ਮਾਲਾ ਚੱਕਰ ਸਜਾਉਣ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਸਖਤ ਮਨਾਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਜਮਾ ਜੂਨਾ ਰੋਗਾਂ ਉਗਣਾ ਵਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਐਸੇ ਮਾਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਿਮਾਣੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੀ ਮਹੱਲਾ ਛੇਵਾਂ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਦਾ ਗੁਰਤਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੋ ਸੱਚਾ ਆਦਰ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਜਥਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਗਲ ਕੀ ਦੀਨਾ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ
ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਜਾਏ। ਕੀੜਾ ਥਾਪੇ ਦੇ ਪਾਤੇ ਸਾਹੀ ਲਸ਼ਕਰ ਕਰੇ ਸਵਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਤ ਸਾਹੀ ਬਖਸ਼ਦਿਆਂ ਇਸੋ ਸੱਚੇ ਵਰ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਦਾਸਾਂ ਦਾਸ ਨੇ ਜੇ ਸੋ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸੋਈ ਵੱਡ ਰਾਜਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਅੰਗ 154 ਜੋ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਐਸੇ ਸਰਵਿਆਪੀ ਅੰਤ ਕਲਾਵਾਨ ਮਹਾਬਿਸਮਾਦ ਵਰ ਅੰਤ ਕਲਾਵਾਨ ਪੂਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੂਰਨ ਜੀ ਹੀ ਬਖਸ਼ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਥਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ ਖਾਲਸੇ ਮਹਿ ਹੋਂ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਮੁਖ ਹੈ ਅੰਗਾ ਖਾਲਸੇ ਕੇ ਹੋਂ ਸਾਧ ਸਾਧ ਸੰਗਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਇਸ਼ਟ ਸੁਹਿਰਦ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਕਹੀਤ ਬਿਰਦ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਪਾਛਾਰ ਪਾਤਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸੁਖ ਅਹਿਲਾਦਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਮਿੱਤਰ ਸਖਾਈ ਖਾਲਸਾ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਖਦਾਈ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੀ ਸੋਭਾ ਸੀਲਾ ਖਾਲਸਾ ਬੰਦ ਸਖਾ ਸਦ ਡੀਲਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਅਰ ਪਤ ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਮਾਂ ਕੋ ਉਤਪਤ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਪਵਨ ਭੰਡਾਰਾ ਖਾਲਸੇ ਕਰ ਮੇਰੋ ਸਾਤਿਕਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੂ ਸਵੱਜਨ ਪਰਵਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਕਰਤ ਉਧਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਾਨ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੀ ਜਾਨ ਮਾਨ ਮਹਤ ਮੇਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਹੀ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸਵਾਰਥ ਸਹੀ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਕਰੇ ਨਿਰਵਾਹ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਦੇਹ ਆਰੋ ਸਾਹ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਧਰਮ ਅਰ ਕਰਮ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਭੇਦ ਨਿਜ ਮਰਮ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸਤਿ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸੱਜਣ ਸੂਰਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਬੁੱਧ ਅਰ ਗਿਆਨ ਖਾਲਸੇ ਕੋ ਤਰੋਂ ਧਿਆਨ ਉਪਮਾ ਖਾਲਸੇ ਜਾਤ ਨ ਕਹੀ ਜਿਵ ਏਕ ਪਾਰ ਨਹਿ ਲਹੀ ਸ਼ੇਸ਼ ਰਸਨ ਸਾਰਦਸੀ ਬੁੱਧ ਤਤ ਬਿਨਾ ਉਪਮਾ ਵਰਨਤ ਸੁਧ ਯਾ ਮੈਂ ਰੰਚ ਨ ਮਿਥਿਆ ਭਾਖੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਖੀ ਰੋਮ ਰੋਮ ਜੇ ਰਸਨਾ ਪਾਉ ਤਦ ਖਾਲਸਾ ਜਸ ਤਹ ਗਾਉ ਹਉ ਖਾਲਸੇ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਓਤ ਬੋਧ ਸਾਗਰ ਬੂੰਦੇਰੋ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ ਜਬ ਲਾ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਜੀਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜਬ ਇਹ ਕਹੈ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੋ ਇਨਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਖਾਲਸੇ ਕੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰ ਸੁਤ ਬਿਤ ਕੋਸ਼ ਭੰਡਾਰ ਰਾਜਮਾਲ ਸਾਧਨ ਸਕਲ ਪੁੱਤਰ ਕਲਿੱਤਰ ਵਿਵਹਾਰ ਲਸਕਰ ਨੇਬ ਖਵਾਸ ਪ੍ਰਿਤ ਅੰਚਰ ਦਾਸੀ ਦਾਸ ਮਿੱਤਰ ਕੁਟੰਬ ਤਨ ਪਵਨ ਮਮ ਸਮ ਰੇਧੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤਾਸ ਗਿਰਮਬਾਰੀ ਆਰੋ ਸਾਹਿਬੀ ਤਨ ਮਨ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਾਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਏ ਖਾਲਸੇ ਕਰ ਮਿਲਿਓ ਦਾਨ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਿਰਪਾਵੰਤ ਖਾਲਸ ਸਗਲ ਤਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭਇਓ ਗੌਰ ਮੋਹ ਸੇ ਰੰਕ ਅਨਾਥ ਜਗ ਭੜਕਤ ਫਿਰਤ ਕਰੂਰ ਆਨ ਸੇਵ ਨੇ ਸਫਲ ਕਾਛੋ ਈ ਦੂਤ ਪਰ ਲੋਕ ਨਿਫਲ ਸੇਵਾ ਤਿਸ ਬਿਨਾ ਕਵੀ ਹਰ ਕਬ ਸੋਗ ਜਜਨ ਭਜਨ ਮਾਮ ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਸਾ ਪੂਜ ਵਿਜੋਗ ਦਾਸ ਗੋਬਿੰਦ ਫਤਿਹ ਖਾਲਸਾ ਦਸ ਪਰਸ ਮਿਟੇ ਸੋਗ ਮੇਰੋ ਇਸ਼ਤਿਆਰ ਨੇਸ਼ਤਾ ਖਾਲਸਾ ਪੂਜਨ ਧਿਆਨ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਖਾਲਸਾ ਮੁਕਤ ਰੂਪ ਸਤ ਜਾਨ ਆਤਮ ਰਾਜੇ ਜਾਨਹੀ ਸੋਹੈ ਖਾਲਸ ਦੇਵ ਪ੍ਰਭ ਮਹਿ ਮੋਹ ਮਹਿ ਤਾਸ ਮਹਿ ਰੰਚਕ ਨਾਹਨ ਭੇਵ ਰਹਿਣੀ ਰਹਿ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ ਉਹ ਠਾਕੁਰ ਮੈਂ ਉਸਕਾ ਚੇਰਾ। ਜਿੱਤੇ ਪਾਠ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਵੈ ਯਾ युद्ध जिते इन्हीं के प्रसादे इन्हीं के प्रसादे सो दान करे आग ओग टरै इन्हीं के प्रसादे इन्हीं की कृपा फोन धाम भरे। अंग 155 इन्हीं के प्रसादे
सो विद्या लई, इन्हीं की कृपा सब 70 मरे। इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं मोह से गरीब करोड़ परे। परम पूजनीक पूर्ण गुरु जी ने अपना सर्वंस अपना आप कुर्बान करके ऐसे सर्वव्यापी महावसमाद आदर मान सत्कार अपने साजे नवाजे गुरु खालसे जी नूं बख्शे हन, जो भंग ना हो सकन। क्यों जुगां च होर किसे ने भी अपने सेवकां नूं नहीं बख्शे। यथा हर जियो निमाणिया तू मानो, निचीजिया चीज करे मेरा गोविंदो, तेरी कुदरत को कुर्बानो। पोथी अंग 155। वाहिगुरु परम पूजनीक सच्चे सतगुरु ਸਾਹਿਬ जी महले पहले ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਛੇਵੇਂ ਸੱਤਵੇਂ ਅੱਠਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਜੇ ਹਨ। ਦਸਨ ਦਾਸਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬੰਸਾਵਲੀ ਪੋਥੀ ਛਪਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪੜੋ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਪੰਜਾਂ ਚ ਵਸ ਕੇ ਅਜੱਪਾ ਜਾਪ ਸਭ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਆਪ ਹੀ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਮਹਾ ਵਿਸਮਾਦ ਅੰਤ ਕਲਾਵਾਨ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਤ ਨਵੀਂ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਘੋਰ ਭਿਆਨਕ ਕਲਯੁਗ ਕੂੜ ਕਪਟ ਭਰੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਸਤਨਾਮ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਵਾਲਾ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਜਥਾ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤਰ ਵਿੱਚ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਅੱਗ ਚ ਸੜਦੇ ਬਲਦੇ ਬੇਅੰਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਸੱਚੇ ਚਰਨ ਕਮਲੀ ਲੱਗ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਤ੍ਰਿਪਤ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਜੇ। ਯਥਾ ਪੰਚ ਪਰਵਾਨ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚੇ ਪਾਵਹਿ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨੁ, ਪੰਚੇ ਸੋਹਹਿ ਦਾਰੇ ਰਾਜਾਨੁ, ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕੋ ਧਿਆਨੁ, ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰੁ, ਕਰਤੇ ਕਹਿ ਕਰਨੈ ਨਾਹੀ ਸਮਾਰੁ। ਗੁਰਮਤਿ ਪੰਚ ਸਖੇ ਗੁਰ ਭਾਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਪੰਜ ਮੇਲੇ, ਲੇਖ ਅਲੇਖ ਨ ਕੀਮਤ ਪਾਈ, ਪੰਚ ਮਿਲੇ ਪਰ ਪੰਚ ਤਾਜੇ, ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੋਹਣੇ ਗੁਰ ਭਾਈ। ਏਕੋ ਸੇਖੋ ਦੋਇ ਸਾਧ ਸੰਗੂ, ਪੰਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰੁ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲਿਵ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਸੰਧ ਮਿਲੇ, ਪੰਚ ਪ੍ਰਪੰਚ ਮਿਟੇ, ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੇ ਹੈ ਸਵੈਆ ਛੰਦ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਅਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਤੀਜੋ ਬਰ ਵੀਰ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਚਮ, ਤਿੰਨੋਂ ਬਿਠਾਇਓ ਦੇ ਕਰ ਧੀਰ। ਗੁਰਤਾ ਅਰਪਨ ਲੱਗੇ ਖਾਲਸੇ, ਪੰਚ ਸਿੰਘ ਤਹਿ ਸੋਹੇ ਸਰੀਰ, ਪੰਚੋਂ ਮਹਿ ਨਿਤ ਵਰਤਤ ਮੈਂ ਹਉ, ਪੰਚ ਮਿਲਹਿ ਸੇ ਪੀਰਨ ਪੀਰ। ਗੁਰ ਕਰ ਕੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਪੰਚੋਂ, ਪੰਚੋਂ ਪਾਹੁਲ ਪੂਰਬ ਪੀਨ, ਹੋਏ ਤਨਖਾਈਆ ਬਖਸ਼ੈ ਪੰਚੋ, ਪਾਹੁਲ ਦੇ ਮੇਲ ਪੰਚ ਪ੍ਰਵੀਨ। ਲਖੋ ਪੰਚ ਕੀ ਵੱਡ ਵਡਿਆਈ, ਪੰਚ ਕਰਹਿ ਸੋ ਨਿਫਲ ਨ ਚੀਨ, ਭੋਜਨ ਸਾਧਨ ਪੰਚਨ ਅਰਪਹਿ,
अर्ज करहै तैन बाँछत लीन इन पांचान की महिमा कह कह तीन प्रकर्मा फेर कर दीन। अंग 156 अर्पे शास्त्र जिगा अरु कलगी निज करते सिर बंधन कीन शास्त्र गातरे तप पहराए काट कसाए कर बिलंबहीन। श्री वाहिगुरु जी का खालसा फतेह वाहिगुरु जी की चीन। गुर प्रताप सूरज सतगुरु साहिबान जी दे सन्मुख गुरमुख गुरमत दे पूर्ण धारनी आग्याकारी अंसारी गुरसेवक ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना पंजां प्यारियां दे स्वरूप च गुरु घर दी सारी मर्यादा चलाउंदे रहे। जेड़ा गलती करदा ओ पंजां प्यारियां दे सामने अपनी भुल बख्शाउंदा। इस करके गुरु प्यारी सिक्खी दूर दूर देशां च फैल गई। सच्चे सतगुरु साहिब जी ने अपने साजे निर्मल गुरु पंथ जी दा प्रबंध भी बड़े उच्चे सच्चे सजे ढंग नाल कीता। वख वख देशां च गुरमुख योगता वाले गुरसिख पंजां प्यारियां दी सब सेवा निभाउंदे। वाहिगुरु पंजां प्यारियां दा भाव केवल पंज ही नहीं बल्कि जेड़ा प्रेमी योगता रखदा होवे उस नूं पंजां प्यारियां च शामिल हो के सब सेवा करन दा अधिकार है। सेवा अनेक प्रकार दी जैसे कि अमृत छकाउणा ਜਾਂ गुरु घर दे जिन्नी भी संभाल है वो जिम्मेवारी पंजां ने सामणी। जथेबंदी रूप विच जिन्ने भी भावें लखां दी गिनती सिंह होण उन्हां विचों पंज प्यारे लोड़ अनुसार जितने मर्जी दूर देशां विच जाण सेवा करन नगरां विच जाण सेवा करन। साते गुर अगम अगाध दे पुरखो केड़ा चले गुरु दी झल अनुसार। सतगुरां दा अचल मूरे ते अनभव प्रकाश मितोज कहिजै तेज ना सहार दियां। जेड़े भज गए उन्हां बारे ज्ञानी ज्ञान सिंह साहिब जी ने कहा है जो छकौए कुणके के भाज गए एक ठुणके के। पंजां मुक्तियां ने अपने शुभ शीस अर्प के महंगे मुल वेचने। परम पूजनीक भाई देवा सिंह साहिब जी भाई राम सिंह साहिब जी भाई टहल सिंह साहिब जी भाई ईश्वर सिंह साहिब जी भाई फतेह सिंह साहिब जी पंजां मुक्तियां ने पंजां प्यारियां दे शीस देण तो सच्चे सतगुरु साहिब जी नूं अपने शीस अर्पे। सच्चे पातशाह जी ने परम प्रसन्न हो के इन्हां नूं मुक्ते पदवी बख्शी ਅਤੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। परम पूजनीक माता सहबदेव कौर जी ने पतासे पौने ऐसा दाता साते गुरु कहिए अनुसार श्री गुरु साहब जी ने आप गुरबाणी पढ़ के खंडे बाटे दा अमृत बख्श के गुरु खालसा पंथ जी की साजना की। ब्रह्म ज्ञानी बाबा गुरबख्श सिंह साहब जी बाबा राम कौर जी जिन्हां दा नाम सी ने लिखिया कि श्री गुरु साहब जी ने अमृत तैयार करके चिरे चीरी नूं पा दिता। वो आपो विच ही लड़के ही मर गए। दासन दास ने कौतक देख के माता सहबदेव कौर जी नूं प्रेम बेनती की। माता जी झटपट पतासे लेके सच्चे सतगुरु जी दे पास गए। श्री गुरु साहब जी ने पतासे अमृत पा के ये सब वर दिता भले समय आए हों। गुरु पंथ जी च बीर रस भारी मिठास आपो विच प्यार भी होवेगा। सच्चे सतगुरां ने संपूर्ण पंज बाणियां पढ़ के अमृत तैयार किया। अंग 157 मेरा अंतरजामी हर राया स्वरूप। सतगुरु साहब जी ने अमृत छकाउण मगरों दोवें हथ जोड़ सिर झुका के पंजां प्यारियां तो
ਅਮਰ ਦੀ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਮੰਗਣੀ। हे ਪਰਮਵੀਰ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਚਨ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਦਾਤੇ ਜੀ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਧਰਮ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਉ ਭਗਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚ ਪੂਰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਿਰਦਾ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਪੂਰਨ ਨਿਮਰਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾਗਰਤਾ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਸਭ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਨਿਸਤ ਬਚਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਦੀਨ ਕੀ ਨਿਆਈ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹਾ, हे ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਕਬਹੂ ਕੀਟ ਹਾਸੇ ਤੇ ਪਤੰਗ ਹੋਏ ਜੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕੀੜੇ ਕਿਰਮ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਜੂਨਾਂ ਚ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਨੀਚ ਕੀਟ ਜੀਵ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾਤੇ ਹੋ ਕੇ ਦਾਸਨ ਦਾਸਾਂ ਕੀੜੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਹਾ, हे ਰਾਮ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। हे ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਨ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਅਮਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਭੇਟਾ ਕਰੋਗੇ? ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਹਾ, हे ਪਰਮ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਸਰਬੰਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਅਮਰ ਛਕਿਆ ਸੀ ਤਿਵੇਂ ਸੰਪੂਰਨ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਬਸਮਾਦ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰ ਛਕਾ ਕੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਏ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੱਕ ਟੇਕਦੇ ਰਹੇ। ਤਿਵੇਂ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਰੂਪ ਚ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਜਥਾ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਧਿਆਈਐ ਸਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੋਰੋ ਚੇਲਾ। ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਸੱਚ ਵਰਤਦਾ ਨਿਤ ਨਿਹੁ ਨਵੇਲਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੋਰੋ ਚੇਲਾ। ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣੇ। ਅੰਗ 158 ਚੇਲਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ। ਨਮਸਕਾਰ। ਐਸੀ ਉੱਚ ਕਰਨੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜੀ। ਜਥਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ਰੀਕੋ ਕੋ ਨਾਹੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਵੈ ਲਾਏ ਸੁਣਾਇਆ। ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬਦੇਵ ਕੌਰ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਅਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕੌਰ ਜੀ ਸਮੇਤ 80,000 ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗੋਬਿੰਦ ਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਹੱਲਾ 10ਵਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੀ ਜੀਵਨੀ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ
ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਰਹੇ। ਭਾਵ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣਾ ਨਹਾਉਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਾਗਣਾ 2 ਵੇਲੇ ਸੁੰਦਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣਾ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣਾ ਧਰਮ ਜੋ ਜਿੱਤ ਕੇ ਛਤਰੀ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆਦਿ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਕਿਲਾ ਤਿਆਗਣਾ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮਹਾ ਬਿਸਮਾਦ ਕੌਤਕ ਕਰਨ ਹਾਰੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਅੰਤ ਕਲਾਵਾਨ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਚੇਲੇ ਬਣਨਾ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਨਸਾਰੀ ਰਹਿਣਾ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋਵਣ। ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅਨਸਾਰੀ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਭ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਗਲ ਕੀ ਰੀਨਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਮਾਹਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਗਰੀਬੀ ਸਮਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਅਕ ਸਮਝ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦਿਆਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਗਰੀਬੀ ਸਮਾਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਮਾਹਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਗਲ ਕੀ ਰੀਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਭ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਬਣ ਕੇ ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਬਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੀਰਘ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਂਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਲਯੁਗ 'ਚ ਵਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਉਪਾਅ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਅਨੰਤ ਵਾਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਰਖੋ ਵਾਲੀਏ ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ 5 ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਬੰਦਗੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਮੁਖੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਗ 159 ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।